नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मेरा नाम पूर्णिमा हंदे, बेंगलुरु के गवर्नमेंट हाई स्कूल ದೊಡ್ಡೇರಿ यहाँ पर मैं हिंदी ಶಿಕ್ಷಿಕಾ हूँ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. है ना? पद्य का और पाठ का अभ्यास भी किए हैं और उसके साथ साथ क्रियाकलाप भी किए हैं. आज हम आपके 7वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी के अंतिम पाठ पर हैं. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತವಾಸಿಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು. आप सब जानते हैं हमारा भारत एक सुंदर और समृद्ध देश है. आप सुने होंगे, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहान से अच्छा. पूरी संसार में बहुत ही अच्छा और सुंदर देश हमारा भारत है ना? ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. हम सब जानते हैं यहाँ पर अनेक महान पुरुषों का जन्म हुआ है, जैसे कि राम, कृष्ण, रहीम, येसु, गौतम बुद्ध. इस तरह अनेक लोगों का, अनेक महान लोगों का जन्म भारत में हुआ है. ಅದಲ್ಲದೆ महात्मा गांधी, विवेकानंद, शास्त्री जी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इस तरह के लोग भी यहाँ पर हैं, यहाँ पर थे, मगर अब भी वे हैं क्योंकि हमारे मन में अमर हो गए हैं उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण काम से. देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी त्याग किया था, उन त्याग से वे सब अमर बन गए हैं. ಇದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀವೋ, ಅದೇ ತರಹ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. आप जानते हैं बहुत सारे राजा लोगों के नाम, है ना? याद कीजिए, किसके बारे में आप जानते हैं? तो चलिए देखते हैं. यहाँ पर कुछ चित्र को देखिए, आपको पहचानना है ये कौन है. कौन है ये है ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವ. उसी तरह देखिए, ये कौन है? इन्हें तो सब जानते हैं, है ना? ಯಾರಿವರು? ಯಾರಿವರ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ? ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ್ಗೆ ದ್ವಾರ, ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, आपका क्रियाकलाप है मिलान कीजिए. आपको क्या करना है बच्चों? आपको मिलान करना है, जोड़ना है. ಜೋಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. तो पढ़िए पहले, ये पट्टी में क्या क्या है? संगोली, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ और ಛತ್ರಪತಿ. बी ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ? ಶಿವಾಜಿ, ರಾಯಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಮ್ಮ और लक्ष्मीबाई. अब आपका काम क्या है? इन दोनों को आपको मिलान करना है, यानी ಜೋಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸೋಣ? संगोली के साथ क्या आना चाहिए? या छत्रपति शिवाजी और संगोली रायण्ण, कित्तूरू रानी चन्नम्मा और झांसी रानी लक्ष्मीबाई. वेरी गुड बच्चों, आज हम आपके इस पाठ में ऐसे ही एक वीर पुरुष के बारे में, एक वीर भारत वीर राजा के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे. आज का आपका पाठ है, देखिए, पाठ है सिकंदर और पुरूरव. इस पाठ में हम क्या करेंगे? राजा पुरूरव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. यह बहुत ही वीर और साहसी राजा था. इससे पहले हम देखेंगे पाठ का परिचय. आज का हमारा यह पाठ जो है, यह एक एकांकी है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೊಂದು
ऐतिहासिक एकांकी। ಏನು ಏಕಾಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ एकांकी का अर्थ है एक अंक का नाटक। एकांकी का अर्थ है एक अंक का नाटक और यह एक संकलित एकांकी है। ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಾದಾಗ ಉತ್ಸವ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳಿರ್ತವೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? यह क्या है एक छोटा सा नाटक है। एकांकी ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ, एक ही अंक होता है, एक ही दृश्य या दो या एक दृश्य का नाटक होता है। इस एकांकी का रचना करने वाला कौन है, यानी लेखक कौन है मालूम नहीं, इसे संकलित यानी संग्रहित किया गया है। आइए देखते हैं इस ಏಕಾಂಕಿ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಆಗಲಿ ಪದ್ಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, हमें वहाँ पर कुछ सीख मिलती है। तो इस सिकंदर और पुरूरवा इस एकांकी से हम क्या सीख सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पुरु राजा की वीरता और देशभक्ति का परिचय और उसी तरह राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना। पाठ से पूर्व ನಾನು ಯಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದೊಂದು ಏಕಾಂಕಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಾಟಕ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಂಕವನ್ನು ಯಾವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಕಂದರ್ ಅವ್ರ ಪುರೂರವ. ತೋ ಕೌನ್ ಹೇ ಸಿಕಂದರ್? ಏ ಹೇ ಸಿಕಂದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಇವನು? ಸಿಕಂದರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವ ಇವನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕನ್ನುವ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇವನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರತದ ಮಹಾವೀರ ಪುರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಪುರೂರವನನ್ನ. ಸಿಕಂದರ್ ಅಂದರೆ ಇವನು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಈ ರಾಜ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜ. ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ಒಂದು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾ ಆಸೆಯನ್ನ ಇವನು ಹೊಂದಿದ್ನಂತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇವನು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬಿನ ಪುರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ ಪುರೂರವನನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪುರೂರವ ಯಾರು? ಇವನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವನು ಪುರೂರವ. ಈ ರಾಜನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಪೌರವ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತ ರಾಜ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಪರಾಜಯಗೊಳಿಸಲು ಯವನ ರಾಜ ಸಿಕಂದರನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇವನು ಪುರೂರವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಯಿತು. ಪುರೂರವ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು ಪುರು ರಾಜ್ಯ, ಆದ್ರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಪುರೂರವ ಅಥವಾ ಪುರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ, ಆದ್ರಿಂದ ಪೌರವ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, ಪೋರಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಸಂಧಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಿಕಂದರ್ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪುರೂರವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವೀರ, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ರಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಧಿಯ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए पुरूरव भी ऐसा ही बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ संधि नहीं करता हूं, तुम्हारे साथ मैं युद्ध करता हूं. इस तरह बोलकर वो युद्ध के लिए तैयार होता है. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಪುರೂರವ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪುರೂರವನನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಕಂದರ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವೀರ ಆಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪುರೂರವ. और युद्ध में क्या हुआ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿಕಂದರ್ ಪುರೂರವನ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸವನ್ನ ನೋಡಿ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಪುರೂರವನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾಹಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಕಂದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ? ಸಿಕಂದರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ತಾನು ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ಪುರೂರವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಅವನು ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗ್ರೀಕ್ ಸೈನಿಕರು, ಸಿಕಂದರ್ನ ಸೈನಿಕರು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ರು.
ಅವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪುರೂರವನ ಧೈರ್ಯ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಹಸಿ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವೀರ ಪುರೂರವ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಹೆಸರು ಹೈಡಾಸ್ಪಸ್ ಯುದ್ಧ. ಪುರೂರವ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಯುದ್ಧ ಹೈಡಾಸ್ಪಸ್ ಯುದ್ಧ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪುರೂರವ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಿಕಂದರ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ. ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರೂರವನನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಸಿಕಂದರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿ ಮೇ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಹೇ. ಪುರೂರವನನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ, ಬಂಧಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಸಿಕಂದರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಸಿಕಂದರ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ? ಪುರೂರವ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹಿಂದಿ में उसको वार्तालाप कहते हैं. बातचीत जो है उसे हमें इस आज का ಏಕಾಂಕಿ में हम देखते हैं. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. तो वो है आज का पाठ हमारा ಸಿಕಂದರ್ और ಪುರೂರವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಪಾಠ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಕೆಲವು ಸಿಗ್ತವೆ. तो आइए इस पाठ में कौन कौन से नए शब्द हैं देखते हैं. पहला है अभिवादन. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಭಿವಾದನ್, ಅಭಿವಾದನ್ ಯಾನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. और दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द है पराजय. इसका अर्थ है हार. ಹಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲು. ಯುದ್ಧ ಅಂತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರುತ್ತೆ. ಸೋಲಿಗೆ ಹಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೆಲುವಿಗೆ ಜೀತ್. ಹಾರ್ನ ಅವ್ರ ಜೀತ್ನ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಹೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪುರೂರವ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, और सिकंदर क्या हो जाता है? ಪುರೂರವ್ हारता है और सिकंदर जीत जाता है. ಸೋಲು ಗೆಲುವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ. और एक शब्द है ಮೈತ್ರಿ. ಮೈತ್ರಿ ಯಾನೆ ದೋಸ್ತಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ದೋಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ದೋಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಟೂ ಬಿಡೋದಲ್ವಾ? ವಹಿ ದೋಸ್ತಿ ಯಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಮೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರೂರವ ಮತ್ತೆ ಸಿಕಂದರ್ ನಡುವೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. तो और एक शब्द है ಬೇಡಿಯಾ. ಬೇಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಂಜೀರ್, ಕೋಳ, ಕೈ ಕೋಳ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಓಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಳ್ಳರ ಕೈಗೆ ಬೇಡಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾಜ ಅವನ ಸೈನಿಕರ ಮೂಲಕ ಸೋತಂತಹ ರಾಜನನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಸೋತಿರೋ ರಾಜನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾರಾಗೃಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ. यहाँ और एक शब्द, नया शब्द आता है आप लोगों के लिए, दंभी. दंभी यानी पाखंडी यारे घमंडी, ಅಹಂಕಾರಿ. ಘಮಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ. ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ತರ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಪೌರವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅವನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕಂದನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. तो यहाँ एक शब्द, नया शब्द है दंभी. दंभी यानी घमंडी. तो चलिए देखते हैं पाठ क्या है. पाठ के बारे में हम जानेंगे अब. मैं भारतवीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ. यहाँ पर देखिए, यह है पुरूरव. ये बोलता है मैं हूँ भारतवीर पुरूरव. हे यवन राजा, मैं तुम्हें अभिवादन करता हूँ. यवन राजा यानी ये कौन है? ये यवन राजा, ग्रीक राजा. ये नेली हेसरू? वेरी गुड, सिकंदर. ये पुरूरव क्या करता है? उसको अभिवादन करता है यानी नमस्कार करता है. मैं भी एक वीर हूं, मैं तुम्हें अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं. उसके लिए सिकंदर बोलता है, ओहो, बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरुराजा. तुम तो अब मेरी बंदी हो. ನೀನು ಸೋತು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದೀಯಾ, ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ವೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ? ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಿಕಂದರ. ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋ ನೀನು ಹೇಗೆ ವೀರ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ? तो उसके लिए पुरೂರव बोलता है, हे यवन राजा, सिंह तो सिंह ही है, चाहे वन में हो या पिंजरे में. जय या पराजय हर स्थिति में वीर वीर ही होता है.
ಹೇ ಯವನ ರಾಜ, ಯವನ ರಾಜ ಏನೇ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ, ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಯವನ ರಾಜ ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಸಿಂಹ ತೋ ಸಿಂಹ ಹಿ ಹೋತಾ ಹೇ, ಸಿಂಹ ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೋನಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅದರ ವೀರತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಸಿ ತರ ಏಕ್ ವೀರ್ ಜೋ ಹೇ, ಪುರೂರವ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ಮೈ ಏಕ್ ವೀರ್ ಹೂಂ, ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಾಡಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಜಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಾಜಯ, ನಾನು ಸೋತಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದಿರ್ಲಿ, ಹಮೇಶಾ ಹರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಮೈ ಏಕ್ ವೀರ್ ಹೂಂ, ಕೇವಲ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀರ ಕೂಡ ಸೋಲಾಗ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗ್ಲಿ ಅವನ ವೀರತ್ವ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ವೀರ ಆಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. तो सिकंदर बोलता है, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा? तुमने तो क्या किया है, मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार किया था. अस्वीकार मकले अस्वीकार यानी स्वीकार और अस्वीकार विरुद्धार्थक शब्द है. ಸಿಕಂದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಮಗರ್ ತುಮ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಉಸ್ಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕಿಯಾ ಹೈ. इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? उसके लिए बोलता है पुरूरव, अपने राज्य और आत्मसम्मान की रक्षा, तुम मित्रता द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो. ನಾನು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಾದರೆ, ಯುದ್ಧದ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನನ್ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. और दूसरा कारण यह है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तुम मेरे साथ मित्रता को बांधकर उसके द्वारा देश को जीतना चाहते हो. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मित्रत्व के लिए राजी नहीं हुआ था, ತಿರಸ್ಕಾರ किया था. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿತ್ರತ್ವನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿನಗಿದೆ, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಧಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है, यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं. ಸಿಕಂದರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಹೇ ಪುರು ರಾಜ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಏನು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ. ಮಗರ್ ಈ ಝೂಠ್ ಹೇ, ಸತ್ಯ ನಹಿ ಹೇ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ ಏನೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಕಂದರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪುರು ರಾಜ ರೆಡಿ ಇದಾನಾ? ನಹಿ. ಯಹ ಆಪ್ಕಾ ವಿಚಾರ ಹೋಗಾ, ಬಾಹರಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है, भारत की ಏಕತಾ ಸುದೃಢ है. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಏನಂತ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. कोई भी भारतीय हो वह बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप को, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಳೋದನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗೋದನ್ನ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುರುರಾಜ. उसके लिए यवन राजा क्या बोलता है देखिए, मतलब मेरी भारत विजय कठिन है क्या, मैं तो चाहता हूँ पूरे भारत को अपनाना. ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕಠಿಣವಾ, ಸೊ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದಾ ನನಗೆ. उसके लिए ಪುರುರಾಜ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಯಹ ಕಠಿಣ ನಹಿ ಅಸಂಭವ ಹೇ. ಮಕ್ಕಳ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಮತ್ತೆ ಅಸಂಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಹೇಳಿ. ಕಠಿಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇವನು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿ ದೇಶವನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಿಕಂದರನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪುರೂರವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಸಂಭವ, ಅಸಾಧ್ಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏಕತೆ ಇದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ, ಖಂಡಿತ ನಿನಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ ಈ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿಕಂದರ್ನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಓ ಗುಸ್ಸೆ ಸೆ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, रे दंबी, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು, ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರ ಎದುರುಗಡೆ, ಸಿಕಂದರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ಯಾ. ಯಾರು ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯಿ,
ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ವೀರ ನಾನು, ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इसके लिए पुरु राजा बोलता है, जानता हूं मैं किसके सामने खड़ा हूं, आप जैसे महान वीर के सामने खड़ा हूं, ये तो मैं जानता हूं, किंतु सत्य तो सत्य ही है ಅಲ್ವಾ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ವೀರ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಖಂಡಿತ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ. ಹಮ್ ಭಾರತೀಯೋं के लिए ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ಪುರೂರವ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ, ಏನದು, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಾವುದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನನಿ ಅವ್ರ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. उसी तरह हमारे भारत भी वो हमारी जननी है, जन्मभूमि है. हम जिस तरह हमारी माँ की रक्षा करते हैं, उसी तरह देश की रक्षा के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए. ಈ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ ಪುರೂರವ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜನನಿ ಮತ್ತು ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೋಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತುಮ್ ಹಮಾರೆ ಬಂದಿ ಹೋ, ಬೋಲೋ ತುಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಕೈಸಾ ವ್ಯವಹಾರ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಅಬ್ ಸಿಕಂದರ್ ಪೂछता है, हे पुरूरवा, तुम तो अब युद्ध में हार कर मेरे सामने खड़े हो. ನೀನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಿಂತಿದೆಯಾ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಗರ್ ತುಮ್ ಹಿ ಬೋಲೋ ಮುझे ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರೂರವನ ಉತ್ತರ ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಬೋಲ್ತಾ ಹೇ, ಜೋ ಏಕ್ ವೀರ್ ದೂಸರಿ ವೀರ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಹೇ ಯವನ್ ರಾಜ, ಹೇ ಸಿಕಂದರ್, ಏಕ್ ವೀರ ದೂಸರಿ ವೀರ್ ಕೆ ಸಾಥ್, ಒಬ್ಬ ವೀರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೀನು ಕೂಡ ಮಾಡು. ಕ್ಯೂಂಕಿ ತುಮ್ ಭಿ ಏಕ್ ವೀರ್ ಹೋ ಔರ್ ಮೈ ಭಿ ಏಕ್ ವೀರ್ ಹೂ. ನಾನು ಕೂಡ ವೀರ, ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ವೀರ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೀರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀನು ಕೂಡ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि. ये मानता है सचमुच तुम एक वीर हो. ನನ್ನಂತಹ ವೀರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀನೊಬ್ಬ ವೀರ. ತುಮಾರಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ತುಮಾರಾ ಭಾರತ್ ಜೋ ಹೇ ಸಚ್ಮುಚ್ ಧನ್ಯ ಹೇ. ನಿನ್ನಂತಹ ಪುರುಷರಿಗೆ, ನಿನ್ನಂಥ ವೀರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯ. ಇಸ್ ಪುರೂರವನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಸಾಹಸವನ್ನ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓ ಸೇನಾಪತಿ ಕೋ ಬುಲಾಕರ್ ಕೇತಾ ಹೇ, ಸೇನಾಪತಿ ವೀರ ಪುರುರಾಜ ಕಿ ಬೇಡಿಯಾ ಖೋಲ್ ದೋ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಬೇಡಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸು. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಹ ಏಕ್ ವೀರ್ ಹೇ, वीर के साथ हमें हमेशा गौरव देना चाहिए. हे पुरूरव, आज से तुम हमारे मित्र है. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಮಿತ್ರರಾಗಿರೋಣ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ತರ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ. ಸಿಕಂದರ್ ಪುರುರಾಜ ಕಾ ಆಲಿಂಗನ್ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ಸಿಕಂದರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಆಲಿಂಗನ್ ಕರ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವನನ್ನ ತಬ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ, ಸಿಕಂದರ್ ಅವ್ರ ಪುರೂರವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪುರೂರವನ ಸಾಹಸ ಹಾಗೂ ಅವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಉಸಿ ತರ ಹಮೇ ಬಿ ಹಮೇಶಾ ಸಾಹಸಿ ಅವ್ರ ವೀರ್ ಹೋಕರ್ ಜೀನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಕಲಿಬಹುದು ಹೇಳಿ? ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠದಿಂದ? देखिए यह है सिकंदर, ये तो ಶತ್ರು ರಾಜ है. ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಶತ್ರು ರಾಜ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸೋತಿರುವಂತಹ ಪುರೂರವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿಕಂದರ್ ನಹೀನಾ, ಓ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಹೇ, पुरूरव
उसका साहस और उसका स्वाभिमान को देखकर उसके साथ मित्रता को जोड़ता है. ಇದು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. है ना? गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट. तो इस पाठ के द्वारा हम इन सब अच्छे गुणों को सीख सकते हैं. अब आइए आपके लिए एक क्रियाकलाप. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ, एक्टिविटी. ಏನು एक्टिविटी ಮಾಡೋಣ? यहाँ पर देखिए, शुद्ध रूप पहचानो. आपको क्या करना है? यहाँ पर एक शब्द है, 3 प्रकार से इस शब्द को लिखा गया है. ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಇದನ್ನ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? सो सही वर्तनी क्या है, शुद्ध रूप क्या है इसका, बता सकते हैं क्या? वेरी गुड, ये है सिकंदर. सिकंदर लिखने का ठीक क्रम यानी शुद्ध रूप क्या है? ये है सिकंदर, है ना? ये ठीक है. तो चलिए अब देखते हैं दूसरा शब्द को. यह है, देखिए दूसरा शब्द, पढ़िए क्या है ये? हाँ, क्या है ये? वेरी गुड, ये है भारत. सही वर्तनी क्या है, शुद्ध रूप ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್ बच्चों, ये है भारत. ठीक, इस तरह लिखना ठीक होगा. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. इसलिए हमें लिखते समय ध्यान देकर पढ़ते पढ़ते हमें लिखना चाहिए. तो चलिए और एक शब्द को देखते हैं. ये क्या है, पढ़िए. हाँ, ಸರಿ, ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ. ಏನಿದು? ಪುರುರಾಜ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪುರುರಾಜನ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುರುರಾಜ ಬರೆಯೋ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ? हाँ, बताइए मुझे कौन सा शब्द ठीक है? वेरी गुड बच्चों, पुरुराजा, ये ठीक है. अब आपका होमवर्क टाइम है, गृह कार्य. क्या गृह कार्य करेंगे आप? यहाँ पर कुछ प्रश्न है, आप प्रश्न को पढ़िए, उसको समझिए और उसका उत्तर को आपको देना है. ठीक है? तो और एक भी काम करेंगे हम, परियोजना. देखिए, परियोजना आपका काम है, इसके बारे में आपको एक निबंध लिखना है. क्या है ये? मेरा देश. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. मेरा देश के बारे में आप 10 या 15 वाक्यों का एक निबंध को लिखेंगे. तो बच्चों, अब तक हम सिकंदर और पुरुरवा इस एकांकी को देखे हैं और इसके द्वारा हम क्या क्या सीखे हैं, बताइए मुझे. वेरी गुड, ದೇಶ ಸೇವೆ ಈಶ ಸೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಹೇಗೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಾಗಿ, ಕೃಷಿಕನಾಗಿ, ರೈತನಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಆದರೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ. ಆದರೆ ದೇಶ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದೇಶ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಇಸೆ ಹಮೇ ಸೋಚನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ. आप ऐसे ही करेंगे, हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सबको खुश रहेंगे. आप सब के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक आप सबके लिए मेरा प्रणाम.